खेडोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। एक पॉजिटिव नज़रिया जिहड़ा वो सानू सारी सोसाइटी नू डिवेलप करने की जरूरत है। स्पोर्ट्स एक बहुत डिफिकल्ट सबजैक्ट है। पजामियां दे कच्छे बना लै, मैं सच्ची गल है भी पुरानियां एस्ट्रोटर्फां लैके उहदी कटिंग करा के ते वो 22 एस्ट्रोटर्फ जिहड़ियां वो लाइयां। डायरैक्टर स्पोर्ट्स नू बिल्कुल इहो जी पोस्टिंग मनते आ जिहड़े IAS आ जां IPS आ भी शायद सानू बहुत कोई पनिशमेंट वाली पोस्टिंग दित्ती है। साडे गाने किधर नू जा रहे आ, साडे समाज दीयां जिहड़े पैरामीटर्स आ वो किधर नू जा रहे आ। और ओलंपिक फैमिली, मैं पंजाब ओलंपिक एसोसीएशन वालों आए हुए सारे मैडलिस्ट ते साडे वो मायनाज शख्सियतां जिन्हां ने खेडां दी दुनिया दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया, सारियां दा धन्नवाद करदा। एक गल जरूर मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत डिफिकल्ट सबजैक्ट है ते इहदे विच घट्टो घट्ट 10 तो 15 साल दा आपां नूं सारिआं नूं पता समां लगदा, पर उहदी कंटीन्यूटी जिहड़ी आ वो साडे समाज दे विच ते साडे सिस्टम दे विच एक बहुत वड्डी समस्या है। मलूका साहब बैठे आ, ब्रह्म जी बैठे आ, आपां इहदे ते काम करिए। मैं साडे हॉकी वाले बच्चों नूं कह रहा सी कि हर बच्चा जिहड़ा वो जदों जॉब लैंदा वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहुंदा है, किसी होर महकमे च जाना चाहुंदा, क्योंकि अपने को 2% जिहड़ी रिजर्वेशन है, क्योंकि 3.25 लाख इंपलॉई है, तो जे उहदी कंसोलीडेशन आपां कर लईए तो लगभग साडे को 7,000 जिहड़ा साडा स्पोर्ट्समैन आ वो स्पोर्ट्स महकमे दे विच आ सकदा है। और लेकिन आपां नूं इस फील्ड दे विच बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि कई बारी असीं खुश बड़े हुंदे आ, क्योंकि जदों 2005 दे विच जिहड़ा पहला बैच है तो मैनूं पता कि ना तो एस्ट्रोटर्फ सी ते ना एस्ट्रोटर्फ लई पैसे सी, ते असी सैकंड हैंड एस्ट्रोटर्फ लैके ते 22 एस्ट्रोटर्फ जिहड़े वो 6 साइड लाए सी, जिहड़े इत्थों जित्थों इन्हां दी शुरुआत हुई है। ते मैनूं मनोहर सिंह गिल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सी, मैनूं कहंदे प्रगट तुहाडे कोल पैसे तां है नहीं, ते ये 22 एस्ट्रोटर्फ तुसीं जिहड़े 6 साइड लाए ये कित्थों लाए आ। मैं कहा सर सच दसां, ये पजामियां दे कच्छे बना लै, मैं सच्ची गल है भी पुरानियां एस्ट्रोटर्फां लैके उहदी कटिंग करा के ते वो 22 एस्ट्रोटर्फ जिहड़ियां वो लाइयां। और दूजा साडे कोच बड़े क्रिब करदे सी, ते गिल साहब दी गाइडेंस नाल, क्योंकि साडे कोच कहंदे साडे को आ है नहीं, साडे को आ है नहीं, ते जदों एक मैं इंग्लैंड तो गोरा कोच सद्दिया ते मैनू रात नूं वो कहण लग्या कि प्रगट कैन वी गैट फ्यू ओल्ड टायरस। अच्छा मैनू भी नहीं समझ आई भी इन्हां टायरस का इन्हें करना की है। असी 8-10 टायर लिया के उन्हें एक रस्सा मंगया, उन्हें 8-10 टायरां दे नाल इहो जिहियां एक्सरसाइज़ बनातियां जिहड़ियां असी शायद जिम दे विच भी नहीं कर सकते। एक पॉजिटिव नज़रिया जिहड़ा वो सानू सारी सोसाइटी नू डिवेलप करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हो गया, लेकिन अज एक सोच बदलने की जरूरत है। सो मैं तो क्योंकि ब्रह्म जी ने तो उस लैवल ते लीड करना, तो आपां सारे रल के, क्योंकि सारे रल के सारियां दा पंजाब है, किसी का कल्ले का नहीं है। जे 7,000 बंदे का डिपार्टमेंट होगा तो मैनू लगता गौरमेंट नू भी इग्नोर करना बहुत औखा हो जाता। लेकिन मैं पिछली बारी जदों 10 DSP बने सी, उहदे विच राजपाल ते राजपाल दी वाइफ नू भी ये गल कही सी, अवनीत नू, मैं क्या भी जे तुसीं इत्थे डिप्टी डायरैक्टर जां जॉइंट डायरैक्टर जां डायरैक्टर बनोगे तो मैनू लगता कि तुसीं वध कंट्रीब्यूशन कर सकते, इंस्टैड कि
कोई IAS कोई IPS ਜਾਂ ਕੋਈ PCS ਜਾਂ PCS ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਵਨੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ DSPਸ਼ਿਪ ਜਾਂ SPਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਫੀਲਡ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ IAS ਆ ਜਾਂ IPS ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈਏ ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਈਵਨ 2 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 75 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਸਾਇੰਸਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 0.0007% 1000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 7 ਪੈਸੇ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15% ਆਫ देयर ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਊਗਾ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7000 ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ 5500 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ 12000 ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸੁਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੂਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਾਕੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕਦੀ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇਇਜ਼ਮ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚਸ ਦਾ ਫਲੋ, ਫੰਡਸ ਦਾ ਫਲੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਵਿਗੜੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਝ ਚੁੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌਣ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 18 16, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਖੇਡੋਗੇ ਕੂਦੋਗੇ ਹੋਗੇ ਖਰਾਬ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣੋਗੇ ਨਵਾਬ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 92 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਸਟਨ ਫਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।